حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں جتنی بھی حدیثیں پڑھتا ہوں سب بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے پاس دماغ نہیں ہے، آپ مجھے دماغ عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جتنی بھی حدیثیں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے دماغ عطا کر دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر پھیلاتے ہیں، میرے سرکار نے دست مبارک اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں انڈیل دیے۔ اگر یہاں کوئی وہاں پر کوئی بدعقیدہ ہوتا تو کہہ دیتا یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آپ نے چادر میں اڈیل دیے، آپ دے کیا سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ، اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد کہتے ہیں اے لوگو سنو، جس تاریخ سے میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا، میں جو بھی پڑھتا تھا کچھ نہیں بھولتا تھا، جو بھی پڑھتا تھا فوراً یاد ہو جاتا تھا۔ اسلامی بھائیوں، یہ میرے سرکار کے دست مبارک ہیں، اگر چادر میں انڈیل دیں، ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیں تو دماغ بڑھ جائے۔ جب نبی کے دست مبارک کا عالم یہ ہے تو سراپا رحمت للعالمین کا عالم کیا ہوگا؟ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری ماں مشرکہ ہے، میں نے اسے راہ راست پر لانے کی بڑا کوششیں کی ہیں، بڑا تدبیریں کر چکا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں ناکام رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے کہ میری آنکھیں اشکبار ہیں، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں، کل میدان محشر میں جنت میں جاؤں گا، میری ماں میرے سامنے جہنم میں جائے گی، یا رسول اللہ یہ مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت میری ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا کہا، میرے سرکار نے دست مبارک اٹھائے، عرض کرتے ہیں پروردگار، تو ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان بنا دے۔ سرکار نے اتنا کہا، حضرت ابو ہریرہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ ایمان افروز جملے سنے، دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے، کیا دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے، آواز دیتے ہیں دروازہ کھولو۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے کہا بیٹا
अभी बाहर खड़े रहो, तुम्हारी माँ गुस्ल कर रही है। हजरत अबू हुरैरा की वालिदे माजिदा गुस्ल से फारिग हुई, दरवाजा खोलती हैं, अपने बेटे को देख करके कलमा पढ़ने लगती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाती हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं खुशी के आंसू बहाता हुआ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। मेरी माँ मुशरिका थी, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने आपका कलमा पढ़ लिया है, मेरी माँ दाखिले इस्लाम हो चुकी है। तो हमारा रसूल वो रसूल है जिसकी हर दुआ रब की बारगाह में कबूल है। इस्लामी भाइयों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, सरकार का इश्क अपने दिल में बसा लो, सरकार से सच्ची पक्की मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाबी चलकर तुम्हारे कदम चूमेगी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नबी की मोहब्बत आईने ईमान है, नबी का इश्क अपने दिल में बसा लो, नबी की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो, अपना जीना मरना सब कुछ अल्लाह रसूल के नाम कर दो। जिस रास्ते से तुम निकलोगे जमाना तुम्हें देख के कहेगा, जब रसूलुल्लाह के गुलाम इतने अच्छे हैं तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान देखिए। अपने तो अपने, बेगाने भी कहते थे मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते, मोहम्मद किसी की अमानत में खयानत नहीं करते हैं। गैर भी कहते थे मोहम्मद की तरह किसी को अमीन व सादिक नहीं पाया है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, सरकार ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक खामोश रहे। 40 साला जिंदगी अगर आप देखेंगे, सरकार की 40 साला जिंदगी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात हैं। सरकार ने नबुव्वत व रिसालत का ऐलान करने से पहले बहुत से मोजज़े दिखाए थे। ऐसा अखलाक व किरदार दुनिया के सामने पेश किया, अपना भी आता सरकार उसे भी गले से लगाते, बेगाने भी आते सरकार उसे भी गले से लगाते। सरकार को लोग पागल कहते, माज़ल्ला, दीवाना कहते, साहिर कहते, लेकिन आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी चादर पेश कर दिया करते थे, उनको भी अपनी चादर पे बिठा लिया करते थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अखलाक व किरदार था। इस्लामी भाइयों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, सरकार के इश्क में जियो, सरकार के इश्क में दुनिया से जाओ। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतो व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं
دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔